नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः रुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अथोक्षयाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः उत्तिष्ठन्तो भवतु अक्षतरो उत्तिष्ठन्तो भवतु विशाताः एते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे చేసుకోండి ఏమీ లేదు మన ఆచరణ చేసుకున్నారా మీరు అక్షతలు తీసుకోండి ఇంకో దాంట్లో ఇది తీసేస్తే చెప్తా ఇది చివరికి కదా అవసరం ఇది మన ఇద్దరం ఇది మీ ఇద్దరం उत्तिष्ठन्तो भूतविशाताः एते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे ओं भूः రెండు ఆకులు తీసుకురా పుష్పాలకి అదే ఇస్తరాకులు ఒక మంది దగ్గర ఉంటాయి మమ అనుకోండి उपात द्रुतक्षय द्वारा श्री ब्रह्मेश्वर उद्दिश्य श्री ब्रह्मेश्वर प्रीत्यर्थम सुभाष्यां शुभेशोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवृत्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणविभागे श्रीशैलस्य वायुप्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्यदेशे मस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमाणेन स्वस्ति श्री स्कन्धक्षेत्रे हनुमत्सन्निधौ हनुमत्सन्निधौ श्री जनार्दनानंद सरस्वती स्वामी स्मृति संस्थायां प्रचलिष्यमाना वेद परीक्षायां वेद सभायां चतुर्थ दिवसे समस्त पंचम दिवसे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ श्री परमाचार्य दिव्यानुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा वत्स सहित गोदेवताभ्यो नमः। श्रीमान श्रीमतः गोत्रः गोत्रं చెప్పుకోండి ధర్మపత్ని సమేత సహ కుటుంబానాం కౌశిక సుగోత్రోద్భవస్య వెంకటరామ సుబ్రహ్మణ్య సమేతస్య సహ కుటుంబానాం కౌశిక సుగోత్రోద్భవస్య శ్రవణ్ కుమార్ శర్మ శ్రవణ్ కుమార్ శర్మ ధర్మపత్ని अस्माकं चपंडी सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं जनार्दनानंद स्वामी सरस्वती स्वामी स्थापित संस्थायां दिनदिनाभिवृद्धि द्वारा यजमानस्य वेद पुरुष संपूर्ण अनुग्रह प्रसार सिद्धि द्वारा अनेकानेक विद्यार्थीनां वेद परीक्षायाम् उत्तीर्णता प्रसार सिद्ध्यर्थं तेलंगाना राष्ट्रे स्थित सर्व वेद पाठशालायां दिनदिनाभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां विद्यार्थीनाम् अखंड मेधा प्रज्ञा धारण योग्यता प्रसिद्धि द्वारा अखंड वेद विद्या पारंगता फल सिद्ध्यर्थं मनोवत्स सहित गोदेवताभ्यो नमः। श्री सूक्त विधान ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजा करिष्ये फस्ट तदंग कलशाराधन करिष्ये नीళ్ళు వదిలిపెట్టారండి కింద వదిలిపెట్టండి तदंग कलशाराधन करिष्ये कलशस्य मुखे विष्णुकंठैर्दृसमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्ममध्ये मातृगुणा स्मृताः कुक्षुदु साधानके विट्टచ్చు कुक्षुदु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा सुंदरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद पशुपंकुदानके ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदोश्चतुर्वणः अंगैः सहिताः सर्वे कलशांशुमाश्रिताः आ कलशेषु धावति पवित्रे परिशुच्यते उक्तैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वा इदगुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो मृतवापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्चन्दागुस्यापो ज्योतिगुष्यापो युगुष्यापो सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वरापो गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वतीर्मध्ये सिन्धु कावेरजलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयन्तश्रुतदुर्तक्षयकारकाः कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवं आत्मानं च संप्रोक्ष्य अतः ध्यानं लक्ष्मीं पुष्पाल తీసుకోండి लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजत्रयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवनतां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बरीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां वत्ससहितगोदेवताङ्गोभ्यो नमः।
ध्यायामि ओं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयेन लक्ष्मीं जातवेदो मावह आवाहयामि ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमरपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्द्ये जङ्गामश्वं पुरुषानहं नवर्तकृतिसिंहासनं समर्पयामि अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रीं देवी उपक्वजे श्रीर्मा देवी जुषतां श्रीवत्सहितगोदेवताभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिह वक्वयेश्वरीं हस्तेषु अर्घ्यं समर्पयामि चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः स्नानम् आपोहिष्ठामजो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे योऽवश्यवतमौरसस्तस्य भाजेते हनः उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामभोवस्य क्षयाय जन्वथा आपो जनयथाचनः वत्सहितगोदेवताभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि स्नानान्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मनना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे वत्सहितगोदेवताभ्यो नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि सहित गोदेवताभ्यो नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि क्षत्पिपासाबलान् ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्वृमे गन्धं नीलुपै कञ्चुकं समर्पयामि गन्धद्वारान्दुराधर्षान्त्यपुष्टाङ्करीश्वरीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहो वक्वये श्रियं वत्सहितगोदेवताभ्यो नमः चन्दनविलेपनं समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि మనసక్కా ఉమాకోతిం వాత సత్యమశిమి పశూనా పశుకుంకుమొడవేయండి కర్తమైన ప్రజాభూతామి సంభవ కృతమాశ్రయం వాసయమే కులే మాతరం పద్మమాలినీం వత్సద గోదేవతాభ్యో నమః పుష్పై అక్షతై పూజయామి దీంట్లో ప్రకృతి నమః తీసి అక్షతలు పట్టుకున్నాం ఆ పుష్పాల్లో పెట్టుకుని అక్షతలు ఇది అక్కర్లేదు నా మీకు 2 ధూపాలు ఇచ్చాను మీరు తీసుకోండి వత్ససహిత గోదేవతాభ్య దగ్గర ఇట్లా పట్టుకోండి అది పక్కన పెట్టేసి నేను నామాలు చెప్తుంటాను కొద్దిగా అక్షతలు పుష్పాలు వేస్తుండండి ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాజై నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాజై నమః శ్రద్ధాజై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః పరమాత్మికాజై నమః వాచై నమః ఓం పద్మాలయాయ నమః ఓం పద్మాజై నమః ఓం శుచజై నమః ఓం స్వాహాజై నమః ఓం స్వధాజై నమః ఓం సుధాజై నమః ఓం ధన్యాజై నమః ఓం హిరణ్మయ్యై నమః ఓం లక్ష్మీ నమః ఓం నిత్యపుష్టాజై నమః ఓం విభావర్జై నమః ఆదిత్యై నమః ఓం దీప్త్యై నమః ఓం దీప్తాజై నమః ఇక్కడ వసుధాజై నమః ఓం వసుధారణ్యై నమః ఓం కమలాజై నమః ఓం కాంతాజై నమః ఓం క్షమాజై నమః ఓం క్షీరోదసంభవాజై నమః క్రోధసంభవాయ నమః అనుగ్రహ పరాజై నమః బుద్ధజై నమః అనఘాజై నమః ఓం హరివల్లభాజై నమః ఓం అశోకాజై నమః ఓం అమృతాజై నమః ఓం దీప్తాజై నమః లోకశోక వినాశిన్యై నమః ఓం ధర్మనిలయాయ నమః కరుణాజై నమః ఓం లోకమాత్రే నమః ఓం పద్మప్రజాయ నమః పద్మహస్తాయ నమః ఓం పద్మాక్షై నమః ఓం పద్మసుందర్జై నమః ఓం పద్మోద్భవాయ నమః పద్మముక్షై నమః పద్మనాభప్రజాయ నమః ఓం రమాజై నమః ఓం పద్మమాలాధరాయ నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం పద్మిన్యై నమః ఓం పద్మగంధన్యై నమః ఓం పుణ్యగంధాయ నమః సుప్రసన్నాజై నమః ప్రసాదాభిముక్షై నమః ప్రభాజై నమః ఓం చంద్రవదనాయ నమః ఓం చంద్రాయ నమః ఓం చంద్రసహోదర్జై నమః ఓం చతుర్భుజాయ నమః ఓం చంద్రరూపాయ నమః ఓం ఇందిరాజై నమః ఓం ఇందుశీతలాయ నమః ఓం ఆక్లాదజనన్యై నమః ఓం పుష్ట్యై నమః ఓం శివాజై నమః శివకర్త్యై నమః ఓం సత్యై నమః ఓం విమలాజై నమః విశ్వజనన్యై నమః తుష్ట్యై నమః దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ప్రీతిపుష్కరుణ్యై నమః కాంతశాంతాయ నమః శుక్లమాల్యాంబరాయ నమః శ్రీయై నమః భాస్కర్యై నమః బిల్వనిలయాయ నమః వరారోహాయ నమః
ఓం యశస్విన్యై నమః ఓం వసుంధరాయ నమః ఉదారాంగాయ నమః ఓం అహరణ్యై నమః ఓం హేమమాలిన్యై నమః ధనధాన్యకర్త్యై నమః శ్రీధజై నమః శ్రేణసౌమ్యాయ నమః శుభప్రదాయ నమః ఓం రూపవేశ్వగదానందాయ నమః వరలక్ష్మీ నమః వసప్రదాయ నమః శుభాజై నమః హిరణ్యప్రాకారాయ నమః సముద్రతనయాయ నమః జయాయ నమః ఓం మంగళాదేవ్యై నమః విష్ణువక్షస్థలస్థితాయ నమః విష్ణుపత్న్యై నమః ప్రసన్నాక్షై నమః श्रुताय नमः दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः देव्यै नमः सर्वभद्रवारण्यै नमः नवदुर्गाय नमः महाकाल्यै नमः ब्रह्म विष्णुशिवात्मकाय नमः त्रिकालज्ञानसम्पूर्णाय नमः भुवनेश्वर्यै नमः वेदरूपिण्यै नमः सरस्वत्यै नमः वाग्रूपिण्यै नमः वत्ससहितगोमात्रे नमः गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासज मे कुले धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतञ्जोऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धूर्वामः वत्ससहितगोमात्रे नमः धूपमाघ्रापयामि पुष्पमालिकां अर्चिंచేసేయండి మీ ఇద్దరు పుష్పమాలిక వేయండి అమ్మవారికి ఇట్లా మెడలో ఆర్ద్రాం పుష్కరణీం పుష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీం సూర్యాం హిరణ్మజీం లక్ష్మీ మంత్రపుష్పం అప్పుడు తీద్దాం ఆర్ద్రాం పుష్కరణీం పుష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీం సూర్యాం హిరణ్మజీం లక్ష్మీం జాతవేదో మావహ వత్ససహిత గోమాత్రే నమః సాక్షాత్ దీపం ఆర్ద్రాం పుష్కర నైవేద్యం ఒకటి నాన్న ఒక విద్యార్థి తెచ్చారా ఇటు తీసుకురా ఇట్రా కలశం ओम आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मजीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः वत्ससहितगोमात्रे नमः साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरशुद्धाचं समर्पयामि कलशमिति आर्द्रां यक्करणीं विष्णुं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मजीं लक्ष्मीं जातवेदो नैवेद्यमेन विडु పళ్ళు తెచ్చినట్టున్నారుగా ఇక్కడ పెట్టండి దీపం చూపించి అట్లే పెట్టండి మళ్ళీ హారతి కావాలి మనకి ఇది మళ్ళీ హారతి నీళ్ళు కొద్దిగా సత్యం త్వర్తేన ప్రశంసామి వత్ససహిత గోమాత్రే నమః గుడఖండ సహిత ధాన్య సహిత ఫలాన్ని నివేదయామి जपेद आनंद कर्दमश्चैव क्लेचेति विश्रुताः ऋषयस्ते पुत्रा स्वयं श्रीदेवी देवता पद्मानने पद्मौर्पद्माक्षि पद्मसंभवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षेन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वहिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति मधुव्यो सानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकथैव यजमान आजुस्तेजो दधाति बहुक्वै बक्वश्वाजै बक्वजा विकाजै बहुव्रीह्यवाजै बहुभाषतिलाजै बहुहिरण्याजै बहुहस्तकाजै बहुदासपूरुषाजै रजमत्यै पुष्टिमत्यै बहुराजस्पोषायै राजास्तु वत्ससहित गोमात्रे नमः आनन्दकर्पूरनीराजं दर्शनीले हर
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर अंदर पुष्पालक्षतु తీసుకోండి ఓం అశ్వదాయ చ గోదాయ ధనదాయ మహాదేవార్థ సిద్ధయే పుత్ర పౌత్ర ధనం ధాన్యం హస్త్వాజాతి గోధం वर्षं तुते विभावरभ्रस्य विद्युतः सर्वबीजान्यपब्रह्मत्विशोजहि पद्म नमस्कारं పెట్టుకోండి పద్మప్రజే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదలాయతాక్షి ఇట్రండి విష్మనోనుకూలే త్వత్పాద పద్మం మహి సన్నిధత్స్వ జాసా పద్మాసరస్థా విపులకటితటే పద్మపుత్రాజతాక్షి వర్తనాభిస్థానభరణమితా శుభ్రవస్త్రోత్తరీయా లక్ష్మీర్దివిజైర్గజేంద్రైర్ कुंभैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजत्रयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेव वनितां लोकैकदीपाङ्कुरां मन्दकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रकुटुम्बिनीं सरसजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मीः सरस्वतीं वरलक्ष्मीश्च प्रसन्न मम सर्वदा वराङ्कुशोपाचमभीतपुत्राङ्करैर्वहं तेङ्कबलासरस्थां प्रजभान्तृनेत्रां भजेऽहमुम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ते नारायणि नमोऽस्तु ते वत्ससहित गोमात्रे नमः तव पादारविन्दयोः वेदोक्त सुवर्ण मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ఆయన విద్యార్థులందరూ కూడా గోసూక్తం చెప్పండి గావో భగో గావ ఇంద్రో మే అచ్చాత్ हिमाया गावस्वजना इंद्रः
ब्रह्मभवत्वाचा ब्रह्ममणिना रूपाणि इन्द्रेण देवान् राजेन प्राणान् सूर्येण ध्यान् चन्द्रमेणान्यान् प्रचोदयेन तदत्रिणा कृष्णाश्वानसभेन गावस्ते नाजा वृष्णिनामि व्रीहिणान्नानियमेनोषधीन् यज्ञोदेन वनस्पतिरुदुम्बरेणोर्जन्याय क्रियान्ताकोषित्रिवृतास्तोमान् ब्राह्मणेन वाचम् ज्योतिष्पतिं त्वासादयामि ज्योतिष्पतिं त्वासादयामि ज्योतिर्विदं त्वासादयामि भास्वतीं त्वासादयामि ज्वलन्तीं त्वासादयामि मन्मलाभवन्तीं त्वासादयामि दीप्यमानां त्वासादयामि रोचमानां त्वासादयामि यस्रां त्वासादयामि त्वासादयामि बोधयन्तीं त्वासादयामि जागृतीं त्वासादयामि ज्ञानानन्दघनायस्य मूर्तिर्वाचश्च भावना श्री श्रीरमानन्द सरस्वती महाबोधवाक्यैरभिर्गुणं तद् ब्रह्माद्यमुद्यत्पुलकञ्चकास्ति यच्छोत्रवर्गैः सह तं प्रपद्ये जनार्दनानन्द सरस्वती गुरुम् सद्गुरु स्वामिनः जय। गायत्री माता की आदिशंकर भगवत्पादुలకు जनार्दनानंद सरस्वती स्वामी वार्లకు कांची जगद्गुरुలకు चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी वाరికి విద్యార్థులందరికీ కూడా మనవి అందరూ కూడా శోభాయాత్ర కోసం అందరూ ज्येष्ठराजं ब्रह्मणास्पदारश्वन्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती श्रीरामवित्रियवतु श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुर्विक्रमः नमो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि विद्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि
प्रवर्तिताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् सत्यं वदिष्यामि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः సార్ మీరు ఇటు ఉండండి లేదా ఇటు పక్క ఉండండి, ఇటున్నా పర్వాలేదు. ब्रह्मा राजनिपूर्णेति सपूत
పక్క జరగనా స్వామి సార్ కొంచెం రావట్లేదండి
వాళ్ళు ఇద్దరిద్దరు చొప్పులుగానే రమ్మంటారు. శివసుబ్రహ్మణ్యం గారు, శివసుబ్రహ్మణ్యం గారు రాలేదా? సరే రమ్మనండి. అంటే మీరేంటి వాళ్ళకి పంపించండి. భరద్వాజన్ గారు, భరద్వాజన్ గారు, భరద్వాజన్ గారు, కామాక్షి శివసుబ్రహ్మణ్యం గారు, శ్రీరామ కృత్తివాసన్ గారు, మురళీధరన్ గారు, మురళీధరన్ గారు, భువనేష్ గారు, కౌశిక్ కుమార్ గారు, కౌశిక్ కుమార్ గారు, కార్తీక్ కుమార్ గారు, కార్తీక్ కుమార్ గారు, గోపాలకృష్ణన్ గారు, గోపాలకృష్ణన్ గారు, శశిధర్ శర్మ గారు, శశిధర్ శర్మ గారు, కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా వస్తున్నారు. వారు కూడా ఇక్కడికి వస్తారు. వారందరితో కలిసి
విచ్చేసినటువంటి పెద్దలకి, పిల్లలకి, సభికులందరికీ కూడా ట్రస్ట్ తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. గత 24 సంవత్సరములుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వేద విద్యార్థులందరినీ కూడా ఒక చోటుకు సంగ్రహపరిచి వాళ్ళందరికీ పరీక్షలు, అంటే వేద విద్యార్థుల పరీక్షలు ఏమండి అంటూ ఉంటారు కదా. మామూలుగా 7వ క్లాసు 8వ క్లాసు స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ అందరికీ కూడా ఒక 10th క్లాస్ బోర్డు, ఒక స్టేట్ గవర్నమెంటు వీళ్ళందరికీ కూడా పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటుంది. కానీ వేదం చదువుకునే పిల్లలకి పరీక్షలు పెట్టే గవర్నమెంట్ ఆ బాధ్యత తీసుకోలేదు. కొంతమంది సంస్థలు, పరంపరంగా వస్తున్న సంస్థలు, కొంతమంది స్వామీజీలు, వారు మఠాలు మాత్రమే వేద విద్యార్థులందరికీ కూడా ఒక పద్ధతి ఏర్పాటు చేసి ఈ సంవత్సరంలో ఇంత పాఠం చదువుకోవాలి, 2వ సంవత్సరంలో ఇంత పాఠం చదువుకోవాలి అని మన పెద్దల నుంచి వచ్చిన పరంపరని కొనసాగిస్తూ వారు విద్యార్థులందరికీ కూడా పరీక్షలు పెడుతూ వారు విద్య పూర్తి అయిన తర్వాత వారికి క్రమపాటి, ఘనపాటి వారికి పట్టాలు పొంది ఏర్పాటు చేశారు. దానిలో భాగంగానే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శ్రీ జనార్దనానంద సరస్వతి స్వామి వారు తెలంగాణ జిల్లాలన్నీ పర్యటిస్తూ ఆంధ్రాలో రాజమండ్రి, కృష్ణా, గుంటూరు అటు జిల్లాల్లో వేద విద్యకి తగు సౌకర్యము, పరీక్షలు విధానం ఉంది. తెలంగాణలో లేదు. వీళ్ళందరూ కూడా పరీక్షలు ఇవ్వాలంటే కనుక ఆంధ్రాకి వెళ్ళి అప్పుడు పరీక్షలు ఇచ్చేవాళ్ళు. మంతరంగనాపాట్లు కానీ, ధర్మపురి కానీ వీళ్ళు కూడా మంథనిలో కనీసం సుమారు 150 మంది ప్రతి ఇంటికి ఒక ఘనపాటి ఉండేవారు. రాను తగ్గడంతో మన స్వామివారు చూసి, అయ్యా ఇక్కడ మళ్ళా ఎట్లాగైతే మనం రాజస్థాన్ ఎడారిలో సరస్వతి నది ఎట్లాగా ఉండి తర్వాత లుప్తమైపోయిందని ఎట్లా చెప్పుకుంటామో, అయ్యో తెలంగాణలో వేద విద్య లుప్తమైపోతోంది, దీన్ని మళ్ళా అభివృద్ధి చెందాలి, ప్రణాళిక రచించాలన్న ఒక స్వామివారి సంకల్పంతో ఇక్కడ వీళ్ళకి ఈ వేదం అభివృద్ధి చెందాలంటే వేద పండితులతో పిలిచి సత్కారం చేయడం కాదు, వేద విద్యార్థులు తయారు చేయాలి, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ తయారు చేయాలి, వేద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ తయారు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో స్వామివారు ఒక రూపకల్పన చేసి కొంతమంది సాయనాశ్రమ గారు అలాంటి పెద్దలందరికీ కూడా ఒక బాధ్యత అప్పగించడం జరిగింది. ఆ బాధ్యతలో భాగంగా తెలంగాణ వేద విద్వన్ మహాసభలు జి జనార్దనానంద సరస్వతి సంస్కృతి ట్రస్ట్ అనే ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి గత 24 సంవత్సరములుగా చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి, అంటే సుమారు 1వ క్లాస్ నుంచి పరీక్షలు, వాళ్ళు చదువుకోవాల్సిన సిలబస్సు అంతా వాళ్ళకంతా రూపకల్పన చేసి ఆ చదువుకున్న పిల్లలందరినీ కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి చేర్చి వాడికి 1వ క్లాస్ కంప్లీట్ అయితే 2వ క్లాస్కి ఎట్లా ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటామో అట్లా ప్రమోట్ అయ్యి తర్వాత వాళ్ళు డిగ్రీ స్థాయిలో సర్టిఫికెట్లు పొందడం, పీజీ స్థాయిలో సర్టిఫికెట్లు పొందడం. అంటే డిగ్రీ అంటే సుమారుగా క్రమపాటి, పీజీ అంటే ఘనపాటి, తర్వాత ఇంకా అట్లా ఒక్కొక్క స్థాయిలో ఒక్కొక్క విద్యార్థులకి కూడా పాస్ అయిన ఉత్తీర్ణులైనటువంటి అందరికీ కూడా ఈ పట్టా ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగానే గత 24 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాం. ఇది 25వ సంవత్సరం. ఈ 25వ సంవత్సరము మనము రజతోత్సవంగా చేస్తున్నాం. ఈ సంస్థ ప్రారంభించినప్పుడు 6 విద్యార్థులతో ఈ సంస్థ ప్రారంభించబడి ఈ సంవత్సరము సుమారుగా 600 మంది విద్యార్థులు
పరీక్షకి ఎగ్జామ్కి వచ్చేట్టుగా ఈ సంస్థ తయారైంది. ఈ సంస్థ ద్వారా 4 వేదాల్లో కలిపి ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అధర్వణ వేదము, దాని ఉపశాఖలలో అన్నిట్లో కలిపి సుమారుగా ఇప్పుడు 150 గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. 150 దాకా గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరంలో కూడా మనం 600 మందిలో గ్రాడ్యుయేషన్ పోటీ పడిన విద్యార్థులు 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వాటిలో 4 రోజులు బట్టి వాళ్ళకి పరీక్షలు జరిగింది. ఇవాళ సాయంకాలం వాటి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తాం. వాళ్ళకు కూడా ఈ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి ఈ మహత్తర కార్యక్రమానికి పెద్దలు అటు సెంటర్ ఈ అభివృద్ధి చెందడానికి కూడా అంతకుముందు కంటే గత 10 సంవత్సరములుగా మన భారతదేశంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా యావత్ భారతదేశంలో హిందూ ధర్మం యొక్క అందరికీ మనం భారతదేశం వైపు చూసేట్టు హిందూ ధర్మాన్ని గౌరవించేట్టు చేస్తున్న మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క సుపరిపాలన, వారి ఆలోచన తీరు దృక్పథంతో మనం అందరూ కూడా ముందుకు వెళ్తున్నాము. అలాగే ఇక్కడ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ వారు కూడా మన సహాయ సహకారం అందిస్తున్నారు. ఈ రీసెంట్గా మన సెంట్రల్ గవర్నమెంటు తెలంగాణ మన వేద విద్యను చదువుకునే వారికి ఒక స్కీమ్ ఏర్పాటు చేసింది. మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మోడీ గారి గవర్నమెంటు ఒక స్కీమ్, అంటే మామూలుగా స్కూల్కి వెళ్ళి వేద విద్యం వాళ్ళకి మామూలుగా 10th క్లాస్ చదువుకోవాలంటే స్కూల్కి వెళ్ళి సైన్సు, సోషల్, లెక్కలు అవన్నీ చదువుకోవాలి. అట్లా కాకుండా వాళ్ళు వేదం చదువుకుంటూ ప్రైవేట్గా NIOS అనే స్కూల్ ద్వారా వీళ్ళకి సపరేట్ ప్రాచీన సాహిత్యము, సంస్కృతము, వ్యాకరణము ఈ పాఠ్యాంశాలు కాబట్టి వాళ్ళు 10th క్లాసు, ఇంటర్ అలా పాస్ అయ్యేందుకు తెలంగాణ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక ఆలోచన తీరుతో ఒక జీవో పాస్ చేసి NIOS స్కీమ్ ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. దానివల్ల మన వేద విద్యార్థులందరికీ కూడా చాలా ఉపయోగం. వాళ్ళ వేదం చదువుకుతుంటేనే 10th క్లాస్ కట్టుకోవచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ కట్టుకోవచ్చు. అలాంటి ఇంకొకటి మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఏదైతే క్రమపాఠి ఘనపాఠులు ఉన్నారో ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా సుబ్రహ్మణ్యం గారు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా డిగ్రీ కట్టడానికి లేదు. ఇప్పుడు క్రమపాఠి కానీ ఘనపాఠి కానీ చదివేటప్పటికి 20-21 సంవత్సరాలు వస్తున్నాయి. అప్పుడు మనం చదువుకోవాలంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, 10th క్లాస్ నుంచి రమ్మంటున్నారు, 10th +2 డిగ్రీ. కానీ 21 వచ్చే కుర్రాళ్ళు వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా ఇదివరకు ఉండేది ఏ యూనివర్సిటీలో డైరెక్ట్గా BA కట్టడానికి, MA కట్టడానికి వయసును బట్టి ఉండేది. ఇప్పుడు అది తీసేశారు. ఇప్పుడు వాడు 21 ఏళ్ళు వాడు మళ్ళీ 10th క్లాసు, మళ్ళీ ఇంటర్, మళ్ళీ డిగ్రీ చదవాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది. అందుకని అవకాశం ఉంటే ఇలా NIOS ఎట్లా మనకి రూపకల్పన చేశారో డైరెక్ట్ రాష్ట్రీయ విద్యాపీఠం కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఈ వేదం చదువుకునే పిల్లలకు డైరెక్ట్గా మనకి ఏమన్నా వాళ్ళు డిగ్రీ చేసేది BA కానీ MA కానీ అట్లా చేసే అవకాశం కల్పించగలిగేట్టయితే వీళ్ళకి చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. మన మంత్రివర్యుల మాధ్యమం ద్వారా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి మనకి ఈ విన్నపం చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. అలాగే ఈ సంస్థలు ఇలా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇలా వేద విద్యను అభివృద్ధి చేయడానికి కొన్ని సంస్థలు, ముఖ్యంగా ఈ జనార్దన ట్రస్ట్ గత 25 ఏళ్ళుగా బాగా కృషి చేస్తోంది. ఇవన్నీ కూడా వారి యొక్క సొంత నిధులో లేకపోతే వీరు చేసే ఆర్థిక సహాయంతో చేస్తోంది. కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మా రిక్వెస్ట్ అంటే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ద్వారా కానీ ఎవరి ద్వారా కానీ ఇలా మీరు రికార్డు పరిశీలించి ఎంక్వైరీ చేసుకుని ఉజ్జయిని మహాసంస్థ ద్వారా కానీ కొంత ఇలాంటి సంస్థలకి కొంత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా కొంత ఫండింగు లేదా వేద పాఠశాలకు కూడా కొంత పోషణ కలుగజేసేటైతే ఈ వేద విద్య ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చెందుతుందని తెలియజేస్తూ ఈ తర్వాత కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. కేంద్ర మంత్రివర్యులు సమయాభావం ఉన్నప్పటికీ కొంత సమయాన్ని వెచ్చించి
ఇక్కడికి వచ్చారు. వారు మళ్ళీ మిగతా ప్రోగ్రాములకు వెళ్ళిపోవాలి. మీరంతా చాలా ఉత్సుకతతో వారిని వినాలని ఉన్నారు. మంత్రివర్యులు నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను, ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. భారత్ మాతాకి, గో మాతాకి, సనాతన ధర్మానికి. అందరికీ నమస్కారం. పవిత్రమైనటువంటి శ్రీ స్కందగిరి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవాలయ ప్రాంగణంలో అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క వేదాలను, ఆధ్యాత్మిక చింతనను, సనాతన ధర్మాన్ని రక్షించాలనేటువంటి మహత్కరమైనటువంటి కార్యానికి శ్రీకారం చుట్టి ఈరోజు ఇక్కడ వైదిక విద్య, వేద ధర్మాన్ని పరిరక్షించేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వేద పండితులు, విశిష్ట అతిథులు, వేద విద్యార్థులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు, అదేవిధంగా జీవితాలని ఈ సనాతన ధర్మానికి అంకితం చేసినటువంటి మహానుభావులందరికీ పేరు పేరున మరి పాదాభివందనం చేస్తూ, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఐఫోకస్ అనేటువంటి జాతీయ భావజాలం కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి వాసుదేవ్ శర్మ గారు, గౌరవ పెద్దలు చెల్లా విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు, గౌరవనీయులు సాయినాథ్ గారు, గౌరవనీయులు బ్రహ్మానందం గారు, గౌరవనీయులు దర్శనం శర్మ గారు, ఆంజనేయ శాస్త్రి గారు, నాతో పాటు వచ్చినటువంటి మా సహచరులు భరత్ గౌడ్ గారు, బండ కార్తిక రెడ్డి గారు, శ్యామ్ సుందర్ గౌడ్ గారు, రాజశేఖర్ గారు, రవిప్రసాద్ గారు, ప్రభుగుప్త గారు, కేఎం కృష్ణ గారు, ఆంజనేయులు మాజీ మంత్రివర్యులు, అనిత గారు, శారద గారు, ఇంకా వచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఒక మంచి కార్యక్రమంలో మీ అందరితో పాటు నేను కూడా పాల్గొని చూసేటువంటి కార్యక్రమం జరిగింది. ఇలాంటి కార్యక్రమము చాలా అరుదుగా జరుగుతాయి. పరిస్థితుల్లో ఇటీవల కొంత మార్పు వచ్చింది. అయినప్పటికీ ఈరోజు మనమందరము చైతన్యం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ యొక్క వేదాలను అనేక రకాలుగా అనేక శక్తులు మరి దాడులు చేసిన విషయం మనకు తెలుసు. కానీ ప్రపంచంలో ఎన్ని రకాలుగా పరీక్షలైనా తట్టుకొని ఈరోజు వేద ఘోష మరి ప్రపంచమంతా కూడా మన భారతదేశ గడ్డ నుంచి ఈ సనాతన ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి భారతమాత ఆశీస్సులతో ఈరోజు ప్రపంచానికి వేద ఘోష మనం వినిపిస్తున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. మనం మీరు చూస్తూ ఉన్నాం, సనాతన ధర్మం అంటే కొంతమందికి కరోనాగా, ఎయిడ్స్గా కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. జై శ్రీరామ్ అంటే చాలామందికి బాధపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. భారత మాతాకు జై అంటే కొంతమంది కడుపు మండిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఈరోజు ఇది హిందువుల దేశము. సనాతన ధర్మం గురించి, హిందూ సమాజం గురించి ఇక్కడ మాట్లాడకపోతే వేరే దేశాల్లో మాట్లాడతామా? మరి ఈరోజు మనం అందరము మీలాంటి మహానుభావులు, మీలాంటి కుటుంబాలు,
మీలాంటి వ్యక్తులందరూ కూడా తపస్సులు చేసి త్యాగాలు చేసి ఒక అంకిత భావంతో ఈ సనాతన ధర్మాన్ని కొనసాగించాలి, దీన్ని పరిరక్షించాలి, ముందు తరాలకు అందించాలి అనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో ఈరోజు మనము 600 మంది విద్యార్థులకు మరి చతుర్వేద పరీక్షలు నిర్వహించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది మామూలు విషయం కాదు. మారుతున్నటువంటి జీవన విధానంలో, మారుతున్నటువంటి వర్తమాన పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయము. మరి దీన్ని అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. మనం ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం, నేను విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు దేవాలయాలంటే రిటైర్డ్ అయినటువంటి వాళ్ళు, భార్యాభర్తలు, లేకపోతే పెద్దలు, వాళ్ళు మాత్రమే వచ్చేటువంటి పద్ధతి ఉండేది. ఇటీవల మన దేశంలో చూస్తూ ఉన్నాం, ప్రాథమిక పాఠశాలకు వెళ్ళేటువంటి విద్యార్థి కూడా స్కూల్కు వెళ్ళే ముందు, విద్యాభ్యాసానికి వెళ్ళే ముందు ఈరోజు దేవాలయాలకు వచ్చి ప్రతిరోజు మరి దర్శనం చేసుకొని ధైర్యంగా, సాహసంగా, భక్తి శ్రద్ధలతో మరి బొట్టు పెట్టుకొని స్కూళ్ళకు వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉంది. ఈరోజు నేను హిందువును అని చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి సగౌరవంగా వచ్చింది. గతంలో అనేక రకాలుగా మనం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం. ఇక్కడ కూడా మన సనాతన ధర్మాన్ని సమూలంగా నిర్మూలన చేయాలనేటువంటి కుట్రలు, కుతంత్రాలు జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో, ఎందుకంటే ఈ దేశంలో సెక్యులర్ గురించి మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ దేశంలో హిందూ మతం ఉన్నన్ని రోజులే, ఈ దేశంలో సనాతన ధర్మానికి గౌరవం ఉన్నన్ని రోజులే ఈ దేశంలో సెక్యులరిజం ఉంటుంది. హిందూ మతం మైనార్టీలో వచ్చిన తర్వాత, సనాతన ధర్మం కన్మరుగైన తర్వాత భారతదేశంలో సెక్యులరిజం ఉండదు. ప్రపంచంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మనతో విడిపోయినటువంటి పాకిస్తాన్ కానీ, గతంలో ఐక్యంగా ఉన్నటువంటి బంగ్లాదేశ్ కానీ, మరి ఎక్కడ సెక్యులరిజం ఉందో అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఈరోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం, కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత అయోధ్యలో భవ్యమైనటువంటి, దివ్యమైనటువంటి రామ మందిర నిర్మాణం పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు కాశీలో బనారస్లో అద్భుతంగా స్వామి విశ్వనాథ మందిరాన్ని, స్వామివారి మందిరాన్ని అద్భుతంగా మనం నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది. ఉజ్జయిని మహంకాల్ అద్భుతంగా మనం నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ రకంగా అనేక విధాలుగా ఈరోజు ఈ యొక్క సనాతన ధర్మానికి, హిందూ సమాజానికి మరి పూర్వ వైభవం తెచ్చే విధంగా ఈరోజు మనం అందరం కలిసి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. దీనికి తప్పకుండా ఆ దిశలో అందరం మరి అంకిత భావంతో పనిచేస్తామనేటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి పునరుద్ధరిస్తూ, ఈరోజు మన దగ్గర పీఠాలు కానీ, లేక అనేక రకాల దేవాలయాలు కానీ, అనేక వేలాది మంది స్వాములు కానీ, ఋషులు కానీ, లేక ఇతర గౌరవ మేధావులు కానీ అందరూ కూడా మనము ఎక్కడెక్కడ ఏ దేవాలయమైనా, ఏ మఠమైనా, ఏ సాంప్రదాయమైనా మరి మన సనాతన ధర్మం ఉంటేనే, మన సనాతన ధర్మానికి గౌరవం ఉంటేనే, మన హిందూ సమాజం ధైర్యంగా ఉంటేనే, హిందూ సమాజం ఐక్యంగా ఉంటేనే అన్నీ ఉంటాయి.
కాబట్టి నేను పెద్దలందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, హిందూ సమాజాన్ని ఐక్యం చేసేటువంటి పరిస్థితి తప్పకుండా మనమందరం మరింతగా కృషి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, ఈరోజు గత ఈ యొక్క 5 రోజుల్లో ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణ కోసం కృషి చేసినటువంటి పెద్దలకు, అదేవిధంగా వేదాన్ని అభ్యసించినటువంటి విద్యార్థులకు, ఈ యొక్క చతుర్వేద పరీక్షలకు పాల్గొన్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ నేను పేరు పేరున ఈ యొక్క స్కందగిరి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క ఆశీస్సులు ఉండాలని, మీకే కాదు మనందరిపైన, మన సమాజం పైన, అదేవిధంగా లోక కళ్యాణం కోసం మనమందరం ఎప్పుడు మన హిందూ మతంలో మనం ఎప్పుడు కూడా లోక కళ్యాణం కోసం పనిచేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సాంప్రదాయం మన దేశంలో ఉంది. అది ఎవరైనా సరే, ఏ మతమైనా సరే, ఏ దేశమైనా కూడా, అన్ని దేశాలు కూడా, సమస్త లోకాలు కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి. మంచి వర్షాలతో, పాడి పంటలతో, ఏ రకమైనటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు లేకుండా అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకునేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి మన భారత జాతి మనది, సనాతన ధర్మం మనది, హైందవ సమాజం మనదనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనయేస్తూ, అందరికీ ఆ రకంగా మనకు ఆశీస్సులు రావాలని, మీలాంటి పెద్దలు వేదాలు నేర్చుకొని ఎక్కడ వేదఘోష వినిపిస్తుంటేనే సమాజం సంతోషంగా ఉంటుంది, సమాజానికి ధైర్యం ఉంటుంది, సమాజంలో క్రమశిక్షణ ఉంటుంది, సమాజంలో ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది, సమాజం ముందుకెళ్తుంది. భారతదేశ గౌరవము, మన సనాతన ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి గౌరవము ప్రపంచమంతా తెలుస్తుంది. దానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ పేరు పేరున మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అది మన యూత్ లీడర్, మన మినిస్టర్ గారు మనకిచ్చిన సందేశం చాలా గొప్ప సందేశం. మనం వివేకానంద స్వామి వాళ్ళు మాట్లాడడం వినలేదు, అప్పుడప్పుడు యూట్యూబ్లో వింటూ ఉంటాం. వీరి గురించి రోజు వింటూ ఉంటాం, కానీ వారిని డైరెక్ట్గా ఈవేళ వినడం మనందరూ అదృష్టం. మన ట్రస్ట్ మిత్రులు, సభ్యులు శ్రీ దర్శనం శర్మ గారిని మన అందరి తరఫున అందరికీ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పమని వారిని కోరుతున్నా. నమామ వేద మాతరం, నమామ వేద మాతరం, నమామ వేద మాతరం. మూలాంనాయ సర్వజ్ఞ పీఠాధీశ్వరుల ఆశీస్సులతో ఆ పీఠం శ్రీకార్యం గారు విచ్చేసి ఈ వెండి వెలుగుల శోభిల్లుతున్నటువంటి శ్రీ జనార్దనానంద సరస్వతి స్వామి సంస్కృతి ట్రస్ట్ రజతోత్సవ సభకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మాన్యులు, పెద్దలు, ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే మనస్తత్వం కలిగినటువంటి ధార్మిక ధీరోదాత్తులు శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారు. ఇవాళ భారత ప్రధానమంత్రిని మనం ప్రపంచమంతా ఎలా చూసుకుంటున్నామో అదే వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్నటువంటి ఒక ధీరోదాత్త నేతగా, ధార్మికుడిగా కిషన్ రెడ్డి గారిని కూడా మనం అలాగే దశాబ్దాలుగా చూసుకుంటూ ఉన్నాం. వారి సంస్కారం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ధర్మం పట్ల, ధర్మాచార్యుల పట్ల, పీఠాధీశ్వరుల పట్ల, జగద్గురువుల పట్ల, వేద పండితుల పట్ల అమితమైనటువంటి గౌరవాన్ని చూపించే మహామనిషి కిషన్ రెడ్డి గారు. అలాంటి వారు ఈ సభకు విశిష్ట అతిథిగా రాగా కంచికామకోటి పీఠం జగద్గురువుల ప్రతినిధిగా శ్రీకార్యం వారు ఇక్కడికి విచ్చేయడం
శ్రీ చెల్లా విశ్వనాథ శాస్త్రి గురువుగారు రావడం నిజంగా ఈ రజతోత్సవ వేద సభలకు సరైనటువంటి శోభ కలిగిందని మనందరికీ కూడా ఎంతో ఆనందకరమైనటువంటి విషయం. ఇక్కడ ఒక ఋషి ఉన్నారు, శ్రీ సాయినాథ శర్మ గారు. నిజంగా వారు ఋషే. 25 ఏళ్లుగా స్వామివారు జనార్దనానంద స్వామి వారి యొక్క ఆశయాలను, లక్ష్యాలను పూర్తిగా 25 ఏళ్లుగా ఇంతింతై వటిడింతై అన్నట్టుగా ఈ సభలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించే స్థాయికి వారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మానంద శర్మ గారు కానీ, కుప్ప జగన్నాథం గారు కానీ, ఈ ఐఫోకస్ అనేటువంటి ధార్మిక సైన్యానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న కుప్ప వాసుదేవ శర్మ గారు కానీ, ఇంకా ఎందరెందరో వేద ధార్మిక సాహిత్య సాంస్కృతిక పెద్దలందరి సమన్వయంతో ఈ ఉత్సవాలు ఇంత వైభవంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. స్వాతంత్రం వచ్చాక తెలంగాణ రాష్ట్రం మొదట హైదరాబాద్ రాష్ట్రంగా, తర్వాత ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా, ఇప్పుడు ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఈ 3 దశల్లోనూ నైజాం పరిపాలన తర్వాత లుప్తమైన వేద విద్యకు పునరుజ్జీవం చేయడానికి ఏర్పడ్డ సంస్థనే జనార్దనానంద సరస్వతి స్వామి స్మృతి ట్రస్ట్. ఇవాళ దాదాపు వేలాది మంది విద్యార్థులు ఈ సభలకు హాజరవుతుంటే ఒక 250 మంది ఉన్నత స్థాయి వేద విద్వాంసులు దేశ విదేశాల్లో ఇది నా వేద ధర్మం, ఇది నా భారతీయ ధర్మం అని ధీరోదత్తంగా గొప్పగా భారతీయతను నిలబెడుతున్నటువంటి మహా విద్వాంసులను తయారు చేసిన సంస్థ ఈ ట్రస్ట్. అలాంటి ఈ ట్రస్టుకు జగద్గురువులు, ధర్మాచార్యులు అందరూ ప్రతినిత్యం ఇచ్చేసి అనుగ్రహ భాషణాలు చేస్తూ ఆశీర్వదనుగ్రహం ఇస్తూ ఎందరెందరో వేద పాఠశాల ఆచార్యులు కాకుండా వేదంలో ఉద్దండులైనటువంటి మహామహా పండితులు, విద్వన్మూర్తులు ఇక్కడికి వచ్చేసి పరీక్షాధికారులుగా ఈ సభలను అత్యంత దిగ్విజయంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ ఉత్సవాలకు ఒక అధికారిక ముద్ర పెద్దలు కిషన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ధర్మం గురించి, సనాతన ధర్మం గురించి, వేద ధర్మం గురించి మన భారత ప్రధానమంత్రి గారి బాటలో ఒక్కాడిస్తుంటారు. అలాంటి వారు ఒక 4-5 ఏళ్ల క్రితం రాష్ట్రపతి పురస్కారం వచ్చిందంటే శ్రీ సికింద్రాబాద్ సభ్యులు కూడా వేదభవన్కు స్వయంగా విచ్చేసి వెంకట్రామన్ ఘనాపాటి గారిని స్వయంగా వారు సత్కరించి వెళ్ళిన సందర్భం నా కళ్ళల్లో ఇంకా మెదులుతూనే ఉంది. అలాంటి వ్యక్తి చాలా సున్నితంగా, నిరాడంబరంగా ఉండే వ్యక్తి ఇలాంటి సభల వల్ల ఏది సనాతన ధర్మం, ఈ భారతదేశం యొక్క జీవనాడి అంటున్నామో, ఏ సనాతన ధర్మమని మన భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని, గొప్పతనాన్ని చెబుతున్నామో ఆ సనాతన ధర్మానికి జీవగర్ర ఈ వేద సభలు, ఈ వేద విద్వాంసులు. అందుకోసం ఇది ఉంటేనే సనాతన ధర్మం ఉన్నట్టు. సనాతన ధర్మం ఉంటేనే ప్రపంచంలో మన భారతదేశం కాషాయ పతాకం రెపరెపలాడుతుందన్నట్టు. అందుకోసం మాన్యులు పెద్దలు కిషన్ రెడ్డి గారు సహృదయతతో ఇలాంటి సభలకు ఒక అధికారిక స్థాయిని కల్పించి కేంద్ర సాంస్కృతిక మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ నుంచి, కేంద్ర సంస్కృత వేద విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి, రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి, వేద విశ్వవిద్యాలయం నుంచి, రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ, రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి సాంస్కృతిక శాఖల నుంచి ప్రతి సంవత్సరము శాశ్వతంగా అద్భుతంగా ఈ వేద సభలు విలసిల్లేలా పెద్దన్న పాత్ర పోషించాలని, తగిన నిధులు కూడా అందేలా వారు చొరవ చూపాలని, ప్రతి సంవత్సరము కూడా వారు 26, 27, 28 వారు ఇంకా ఎంత ఎదిగినా ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా భారతదేశంలో ఈ సభలకు తప్పకుండా వచ్చి వేద ధర్మం మరింత పునరుజ్జీవం అయ్యేలా, వేద ధర్మం పరిఢవిల్లేలా మాన్య కిషన్ రెడ్డి గారు సంపూర్ణమైన సహకారం అందించాలని కోరుతూ వారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ, నేతలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తూ ఈనాటి ఈ రజతోత్సవ సభ సాయంత్రం కూడా ఉంది. కానీ ఇవాళ ఒక సుసంపన్నం, సుశోభితమయ్యేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శోభ మాన్య కేంద్ర మంత్రి గారు ఇచ్చేయడం వల్ల, శ్రీకార్యం వారు ఇచ్చేయడం వల్ల కలిగింది. అందుకు మనమంతా ధన్యులమయ్యాం. మనకందరికీ కూడా ఎంతో సంతోషమైందని కలుగుతూ స్వస్తి. ఇప్పుడు సెక్రటరీ గారిని సన్మాన కార్యక్రమాలు చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాను.
వనమాలీ గదీశార్ంగీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ శ్రీమాన్నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోభిరక్షతు. యం పాలయసి ధర్మం త్వం ధృత్యా చ నియమేన చ స వై రాఘవ శార్దూల ధర్మస్త్వామభిరక్షతు. వనమాలీ గదీశార్ంగీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ శ్రీమాన్నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోభిరక్షతు. వనమాలీ గదీశార్ంగీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ శ్రీమాన్నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోభిరక్షతు. మినిస్టర్ గారు వెళ్ళిన తర్వాత మనమందరం సామవేద హవనం మన సాయినాథ్ శర్మ గారు सर्वं वै पूर्णा
भार्याणामभिवृद्धिप्रदः आचन्द्रार्कं वंशाभिवृद्धिप्रदः सदा धर्मे मतिप्रदः सर्वार्थशान्तिप्रदः सर्वाभीष्टसिद्धिप्रदः सकलकल्याणसमुद्धिप्रदः गुरुजादिभवन्त महान्दोदगृह्णन्तो ये हत्वर्वै त्वानाराज प्रादेशाद्योदर्बृहदे यन्दरिडा दत्यमो 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 दत्यो वाह सत्यो वाह सत्यो वाह सत्यो वाह सत्यो वाह सत्यो वाह ये हत्वर्वै त्वानाराज प्रादेशाद्योदर्बृहदे काजमानो वनातु वाम तुवाम तुवाम तुवावा 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 वा ये हत्वर्वै त्वानाराज प्रादेशाद्योदर्बृहदे द्यवोर्बोधं पृथिवे 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 पृथिव्या वा पृथिव्या वा पृथिव्या वा पृथिव्या वा पृथिव्या वा ये हत्वर्वै त्वानाराज प्रादेशाद्योदर्बृहदे यन्मात्रे रजगन्नपाः अपाः अपाः आपो वा आपो वा आपो वा आपो वा आपो वा आपो वा ये हत्वर्वै त्वानाराज प्रादेशाद्योदर्बृहदे ताहत्तेज आपः 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 आपो वा आपो वा आपो वा आपो वा आपो वा आपो वा ये हत्वर्वै त्वानाराज प्रादेशाद्योदर्बृहदे न दत्ते अग्ने प्रवृणे निवर्तनां तनां तनां तानो वा तानो वा तानो तानो आहाय तनावाहाय तनावाहाव वा ये हत्वर्वै त्वानाराज प्रादेशाद्योदर्बृहदे उषादिशाद्योतिः ज्योतिः ज्योतिः ज्योतो वा ज्योतो वा ज्योतो वा ज्योतो वाहाय ज्योतो वाहाय ज्योतो वाहाव
वा ये हत्तर्वै त्वा नाराज प्रादेजाद्याद बृहद यद्दोरे दन्निहा भुवाः 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 भुवो वा भुवो वा वाह भुवावाहाय भुवावाहाय भुवावाहाव वा ये हत्तर्वै त्वा नाराज प्रादेजाद्याद बृहद ओम 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 आयोः 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 जाते 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 जातो वः जातो वः जातो वः जातो वहाय जातो वहाय जातो वहाव वा घर्मावरद्भर्भवाने चक्रदते इटीडा स्वाहा வரிசை நடத்துட்டு அதை வாங்கி அப்படி லேசாக கும்பத்தில் சயோஜனை பண்ணிட వైశ్వానరాయేదన్నమమా అవుట కూడా సత్యాట కూడా ఆదాయాస్తరణక్రమాత్ అక్తం రిహాణాభ్యంతుభయః అక్తం రిహాణాభ్యంతుభయః అక్తం రిహాణాభ్యంతుభయః ప్రోక్ష ఏకం దర్భం అంగే నిధాజాయ పశూనాం అధిపతి రుద్ర తందిచరో మధు జాగ్రత్త జాగ్రత్త యత్పశూనామధిపతి రుద్రస్తందిచరో వృషాపశూనస్మాకం మాహిం దేహ ఏతదస్తు ఉదందవ స్వాహా పశూనామధిపతే రుద్రాయ తందిచరాయ తన్నో మాపవస్పృశ్య స్వాహా శబలితముద్రోదే విశ్వవిజాః బ్రహ్మదేవానాం ప్రథమజారదత్య అన్నమదే చుక్రమతి తేజోదే అమృతమతి దాన్వా విద్మజబలిదేధ్యాన తస్యాద్దే పృథివీపాదః అంతరిక్షం పాదః దేవపాదః సముద్రపాదః ఏడాదే శబలే దాన్వా విద్మదానైనమోర్జన్ దుఃఖ్వా వసోర్ధారాం శబలి ప్రజానాం జిష్ఠా ప్రథమనగేషం స్వాహా వసుభ్యః రుద్రేభ్యః ఆదిత్యేభ్యః శబల్యై పరమాత్మనే ఇదన్నమమ అదితే అన్వమంస్థాః అనుమతే అన్వమంస్థాః సరస్వత్యన్వమంస్థాః దేవతవిద ప్రాదావిహేజ్ఞం ప్రాదావిహేజ్ఞపతిం భగాయ దివ్యో గంధర్వః కేదవోః కేదన్నో భావేద్ వాచస్ప్రీవాచన్నోత్వాదేత్ బ్రహ్మన్ వరంతే దదామి అక్షయపుడు బ్రహ్మణే నమః సకలారాధనే స్వార్చేతామో అగ్నవావాయుధా సర్వా దేవతాః కుంభే నియోజయామి అగ్నవావాయుధా సర్వా దేవతాః కుంభే నియోజయామి కాయేన వాచా మనదేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమీత్యర్థకలం వరత్మే శ్రీమన్నారాయణాయ సమర్పయామి కాయానశ్చాయిత్రాః భువదేవో తే దాదా వ్రదత్తాఖా ఔహాయికయా ఠాఠాయ్ ఠయోః హిమ్మా వా हायं शांति 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 द्वाः अग्नेर्पस्थानङ्गरिष्ये अग्ने नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं नामस्तवोः ज्ञायेवो जदाहै ताहै देवाग्रेटयाः अमाये आहमावोः वा प्रमद्दयाः
अग्नये नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यद्धु तंतुमया देव परिपूर्णं ददत्वदेव प्रायश्चित्तानि देडानि तव कर्मात्मकानि वै यानि देडावदेडानां त्रे कृष्णानुस्मरणं परं ते कृष्णाय नमः कृष्ण 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 नमस्ते गार्गपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः हवनीयाय महावेद्ये नमो नमः काण्डद्वयोपवाद्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गाभवकरूपाय यज्ञेयाय नमो नमः यज्ञेयाच्युत गोविन्द माधव आनन्दकेशवा कृष्णभट्टोपटेकेशवासुदेव नमो यज्ञेत्तराय नमः अनन्तकोटिप्रदट् नमस्कारान् समर्पयामि अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निसंमया दातोकमिति मां मत्वा नमस्त परमेश्वर समस्तापराधण्डमत्ता अनेन సామవేద కౌతుమ శాఖ సంహితాహవనం పాంచానిక దీక్షతో ఈరోజు ముగిసినది. ఇప్పుడు సామవేద వైశ్వానర సూక్తంతో పూర్ణావతి కార్యక్రమం జరిగింది. తర్వాత ఋగ్వేదంలో 2 అగ్నిహోత్ర మంత్రాలతో స్వామివారి లోపల రాఘవ్ గారు हरि ओम अग्ने तन्नो अंतमौतत्राता शिवो भवावरुथ्याः वसोरग्निर्वसुश्चर्वा अच्छा नक्षद्युमत्तमवरयिन्दा आह सनो बोधिष्ठुर्धि हवामरुष्याणो अघायतस्समस्मात् तन्त्वा आशो जुष्ठदे दिवः सुम्नाय नूनमे एमहे सखिभ्यः अग्ने अच्छा वो अग्निमवसे देवंगासि सनोवसुः रासत्पुत्ररुषोणामृता वा प्रषति द्विषः सै सत्योऽयं पूर्वे चिद्देवासश्चिद्यमे धीरे हरि ओम ओम वैश्वानरो न ऊत्या प्रयातु परावतः अग्निरुक्थेन वाहसा वृतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम् अजस्रङ्घर्ममीमहे वैश्वानरस्य दगोसनाभ्यो बृहदरिणादेकस्वपस्य य उभापितरा महयन्न जायताग्निर्द्या वा पृथिवी भूरिरेतसा पृष्ठो दिवि पृष्ठो अग्निः पृथिव्यां पृष्ठो विश्वा ओषधीराविवेश वैश्वानरः सहसा पृष्ठो अग्निः सनो दिवासरिषः पातु जातो यदग्ने भुवनाव्यख्यः पशन्न गोपा इर्यः परिज्मा वैश्वानर ब्रह्मणे विन्दगातुं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः त्वमग्ने शोचिषा शोषितान आरोदसी अपृणा जायमानः त्वं देवागो अभिषस्तेरमुञ्चो वैश्वानर जातवेदो महित्वा अस्माकमग्ने मघवत्सुधारयानामि क्षत्रमदरगो वयञ्जयेम शतिनगो सहस्रिणं वैश्वानरवाजमग्ने तवोतिभिः वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजाहिकं भुवनानामभिश्रीः इतो जातो विश्वमिदं विजष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण अवतेहेणो वरुण नमोभिरवयज्ञेभिरीमहे हविर्भिः क्षयन्नस्मभ्यमसुरप्रचेतो राजन्नेनागोऽसु शुश्रथ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमग्रश्रथाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम दधिक्रावण्णा अगारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रणयोगोषितारिषत् आदधिक्राशवसा पञ्चकृष्टीः सूर्य इव ज्योतिषापस्तदान सहस्रसा शतसा वाज्यर्वा पृणक्तु मध्वाम् अग्निर्मूर्धा भुवः मरुतो यद्धवो दिवः सुम्नायन्तो हवामहे आदो न उपगन्तन यावः शर्म शशमानाय सन्दित्रिधातूनि दाशुषे यच्छताधि अस्मभ्यन्तानि मरुतो व्यन्तरजिन्ना धत्तवृषणः सुवीरम् अदितिर्न उरुष्यत्वदितिः शर्म यच्छतु अदितिः पात्वगोहसः महीमोषु मातरगो सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम
తువిక్షత్రామదరం దీమురోచి గోసు శర్మాణమదితిగు సుత్రామాణం పృథివీంద్యామనే హసగోసు శర్మాణమదితిగోసు ప్రణీతిం దైవీన్నావగ్గస్వరిత్రామనాగసమస్రవంతి మారుహేమా స్వస్తి ఇమా గోసు నావమారుహ ఘోషదారిత్రాఘోషదస్భ్యా అచ్ఛిద్రాంబారయుష్ ఓం అగ్నేనయ సుపథారాయే అస్మాన్ విశ్వాని దేవ భజనాని విద్వాన్ యుజోధ్యస్ భూజిష్ఠాంతే నమ ఉక్తిం విధేమ ప్రవశుక్రాయ భానవే భరద్భగో హవ్యం మదించాగ్నయే సుపూతం यो दैव्यानि मानुषाजनो गुष्यन्तर्विश्वानि विद्मना जिगाति अच्छागिरो मतयो देवयन्तीरग्नीयन्ति द्रविणं भिक्षमाणाः सुषन्दुषगो सुप्रतीकग्गस्वञ्चगो हव्यवाहमरतिं अग्ने त्वमस्मज्जुयोध्यमीव अनग्नित्रा अभ्यवन्तकृष्टीः पुनरस्मभ्यगोसु विताय देवक्षां विश्वे अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूष्ट पृथ्वी बहुलान उर्वी भवातकाय तनयाय शंयोः प्रकारवो मननावच्यमाना देवद्रीचीर्नयथत् दक्षिणावाड्वाजिनी प्राच्येति हविर्भरन्त्यग्नये घृता देवता दार्वभौमाखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक दामवेदमूर्तिन् रामगानप्रिया रामगानमवधारया ॐ अग्न आयाहे वेतये गृह्णानो हव्यदातये निहोता दत्से बर्हिणे ॐ श्रायेणा तो बेरो तारां 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 श्रायेणा तो बेरो तारा तारा पारे स्वाना चट्ट देवमा दाना 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 क्रातो आयंदर बिचा टना 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 ओम देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक अथर्वेद प्रिया अथर्ववेदमवधारय ओम यदत्यत्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन् होतश्चिकित्वन्नवृणीमहीहा ध्रुवमायो ध्रुवमुतासामिष्ठप्रभिद्वान् यज्ञमुपायाहि सोमम्
समिन्द्रनो मनासाने शगोभिः संसूरिभिर्हरिवन्सं स्वस्त्या संब्रह्माणा देवहितं यदस्ति संदेवान आंसुमतौ यज्ञियानां यानावाह उषतो देवदेवांस्तान् प्रेरायस्वे अग्ने सधस्थे जक्षिवांसः पविवांसो मधु ओन्यस्मै धत्तवसवो वसूनि सुगावो देवाः सदाना अकर्मय आजग्मसवाने माजुषाणाः वहामाना भरामाना स्वावसूनि वसुन्धर्मन्दिवमारोहतानो यज्ञं गच्छ यज्ञपादिं गच्छ स्वायोनिं गच्छ स्वाहा एष ते यज्ञो यज्ञपते सहसु उक्तवाकः सुवीर्यस्वाहा वषड्भुतेभ्यो वषडहूतेभ्यः देवा गातु विदो गातुं वित्ता गातुमीता मनासस्पत इमन्नो दिवि देवेषु यज्ञं स्वाहा दिवि स्वाहा पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वातेधां स्वाहा स्वाहा वैकुतः सम्भूताकेन प्रकृता किं वास्या गोत्रं गत्यक्षरा कतिपदा कतिवर्णा किं पूर्वावसाना क्वचित् स्थिता किमधिष्ठाना ब्रूहि स्वाहाया यद्दैवतं रूपं च स्वाहा वै सत्यसम्भूता ब्रह्मणा प्रकृता लामगाजनसगोत्रा द्वे अक्षरे एकं पदं त्रयश्च वर्णाः शुक्लः पद्मः सुवर्ण इति सर्वच्छन्दसां समासभूतैकोच्छ्वासावर्णान्ते चत्वारो वेदाः शरीरे षडङ्गा सा स्वाहा सा स्वधा सैषा यज्ञेषु वषट्कारभूता प्रयुज्यते तस्याग्निर्दैवतं ब्राह्मणो रूपमिति ब्राह्मणम् ओम्